رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول سلسلہ ہمارا جاری ہے احکام تجارت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا جواب لیتے ہیں۔ جی محمد شہزاد، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر چنے کاشت ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس تھل، تو جو چنے کی بوری ہے اس ٹائم مل رہی ہے، نقد ریٹ ہے اس کا 15,000 روپے، تو وہ جو ہے نا 6 ماہ بعد کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے جو ہے نا ہم آپ کو دے دیں گے، جس طرح کسی کے پاس بیج نہیں ہوتا نا کاشت کرنے کے لیے سر، وہ کہتے ہیں ہم 15,000 روپے والا بیج آپ کو 18,000 روپے میں یا 19,000 روپے میں دیں گے، آپ جو ہے نا 6 ماہ بعد جو ہے نا پیسے دیں گے جب کٹائی ہو جائے گی چنوں کی۔ آپ تو کاشت ہو رہا ہے نا، مئی میں ہوتی ہے ان کی کٹائی، تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک جی مفتی۔ جو سوال سے میں سمجھ پایا ہوں کہ جو چیزیں خرید رہے ہیں جی، یعنی چنے خرید رہے ہیں جی، وہ انہیں فوری طور پر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مال ہے وہ ادھار ہو، نہیں مال کے، اگر مال ادھار ہوتا تو بے سلم کی صورت بنتی۔ ٹھیک ہے، یہاں مال جو ہے فوری طور پر دیا جا رہا ہے، بالکل اور اس کی جو قیمت یا پیمنٹ ہے وہ ادھار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک عام ادھار سودا ہے بظاہر، ٹھیک، لیکن جو بیچنے والا ہے اس کی جو آفر ہے جی، اس نے تھوڑی سی ایک ایسی کیفیت پیدا کی ہے کہ سوال ذہن میں اٹھا ہے۔ تو 2 آفر اس کی طرف سے ملی ہیں، اگر کوئی ایک آفر پر ڈن کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں 6 مہینے کے ادھار پر خریدتا ہوں، تو گویا کہ اس نے ایک ہی قیمت پر سودا کیا ہے۔ تو جب سودا ایک ہی قیمت پر ڈن ہو جائے، جی، مکمل ہو جائے، جی، تو وہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر سودا ہو جائے اور قیمت طے نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، آپشنز موجود ہوں، ٹھیک، تو پھر شرعی طور پر خرابی لازم آتی ہے۔ اگر یہ ایک ہی قیمت پر سودا ڈن کر لیتے ہیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹی سی دکان ہو یا کوئی بڑا مارٹ ہو یا شاپنگ مال ہو، چیزوں کی قیمت ہوتی ہے 999 یا 1299 یا 99 روپے، تو وہ 1 روپے جو ہوتا ہے وہ بل میں نہیں لگاتے، وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ دیتے نہیں ہیں یا پھر اس کی کوئی ٹافی وغیرہ کوئی چھوٹی سی چیز دے دیتے ہیں اس مالیت کی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں ٹافی دینا ایک متبادل صورت ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ٹافی لے جاؤ اگر تم لے سکتے ہو تو، ٹھیک ہے، اور سامنے والا لے جاتا تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے 999 روپے قیمت رکھی ہے جی، 1000 سے بچانے کے لیے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ 1 روپیہ بھی رکھیں۔ جی، 1 روپے کا سکہ دستیاب ہوتا ہے، جی، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ 1 روپے کا سکہ نہ ملتا ہو، تو ریزگاری رکھنی پڑے گی اس کو۔ ہاں اگر ادھار چلتا ہے ان دونوں کا تو بعد میں کر لیں، ٹھیک کہ ہے، 1 روپیہ ٹھیک ہے آپ کا میری طرف بچتا ہے، آئندہ ایڈجسٹمنٹ کروا لیں۔ ٹھیک، تو یوں قیمت 999 جتنے بھی 99 ہوں، جی، یہ رکھنے کے بعد یہ توقع نہ کریں یا یہ ذہن نہ بنائیں کہ 1 روپیہ کون پوچھتا ہے، 1 پیسے کا بھی حساب ہوگا۔ ظاہر بات اس کا حق ہے، واپس لینے کا استحقاق بنتا ہے، اور بلا عذر شرعی دبایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔
मुफ्ती इसमें सिर्फ 999 का नहीं होता, बल्कि इसमें जब बड़े बिल की तरफ हम जाते हैं, बड़ा बिल होता है तो कस्टमर की तो डिमांड ये थी ऊपर के पैसे छोड़ दो, और जो देने वाला होता है, ये ताजिर अफराद के माबेन जो मसला होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो दुकानदार और एक रियल कस्टमर जो है, जो घरेलू सामान ले रहा है, उसके दरमियान में बात कर रहा हूँ। तो कुछ पैसे जो होते हैं जो निचली सतह के होते हैं, वहाँ पे भी इसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे भी यही हुक्म होगा। मसला ये है कि बड़े सौदों में तो लोग इग्नोर कर देते हैं और वो बाज़ औक़ात खुले दिल से करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक इंफरादी तौर पर ग्राहक आ रहा है, किस तबीयत और किस मिजाज का मालिक है, ठीक है, ये दुकानदार को भी नहीं पता होता। तो वो अपने तौर पर तो ये गुमान नहीं कायम कर सकता कि जी बड़ी रजामंदी और खुशी के साथ छोड़ कर गया है। ठीक, बाज़ औक़ात उसका इशार होता है कि यार ये क्या है, ठीक, उसकी तरफ से टोका जाता है ये क्या है। सही। तो ऐसे माहौल में जो एक रियलिटी है उस पर अमल किया जाए। ठीक है, मजीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या साहिल क्या सवाल कर रहे हैं। जी, ये मैं मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि शख्स ने डिस्पेंसर कोर्स किया हो, क्या वो अपना क्लिनिक रख सकता है? मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारा मुल्क तो शायद इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, हमारे मुल्क का जो कानून है कि डिस्पेंसर जो है वो बतौर डॉक्टर के बैठे और नुस्खा जो है वो तहरीर करे, ठीक, इसकी तो इजाज़त कानून नहीं देता और पकड़ दकड़ होती है, तो ये गैर कानूनी मामला है। ठीक, और वैसे भी शरई एतबार से भी जो तिब के हवाले से उसूल और ज़वाबित फुक़हा ने बयान फरमाए हैं, ठीक, उनमें से एक उसूल ये है कि जब तक यानी एक आदमी हिकमत का माहिर शो करके बैठता है, जी, बतौर हकीम बैठता है, जी, तो उसके हवाले से लिखा है जब तक माहिर अतिब्बा से बाकायदा जी, ना पढ़ ले, ठीक है, उस वक्त तक ये लोगों को नुस्खे नहीं तजवीज़ कर सकता। जी, क्योंकि इसको दो चार चीज़ों की महारत देखकर हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसी तरीके से होता यह है कि सूरत हाल क्या है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, उसकी कंडीशन ही पता नहीं चलेगी। सही। अब मैं इसकी एक मिसाल अर्ज करूं, अभी मीठी ईद के बाद जी, मैं इंडोनेशियन गया, ठीक, वालिदैन के कब्रों पर जाना था। तो एक दोस्त के पास में खड़ा हुआ था, तो पता चला कि पीछे कोई छोटी सी दुकान में एक क्लिनिक है। तो वहाँ भी नजर मुड़ी तो एक उस बंदे ने दुआ सलाम की। ठीक, मैंने कहा खैरियत, आप कैसे आए यहाँ पर? ठीक, कहने लगा एक मरीज आया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मरीज को क्या प्रॉब्लम? उसकी जो रान है जी, यहाँ शदीद तकलीफ, ठीक है, बहुत शदीद तकलीफ। तो वो एक आम डॉक्टर के, अब तक वो डॉक्टर भी था या डिस्पेंसर था, ठीक है, उसके पास 3 दिन से वो आ रहा था। और तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि ये इसका केस नहीं है, ये या तो कमर का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है, आप किसी जो है ना स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। ठीक है, 2 दिन बाद पता चला उसका इंतकाल हो गया। अब क्या है कि वो जो एक पता नहीं डॉक्टर भी हो गया जिसके पास ये लोग लेकर आए हुए थे मरीज को, उसने खयानत का मुजाहरा किया। उसका एक केस ही नहीं था, ये जो स्पेशलाइजेशन रखते हैं उनका कोर्स था, एक्सरे होना था, इसके मुख्तलिफ टेस्ट होने थे, तब जाके पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे वो धचका लगा। मुझे डॉक्टर थे जिनकी ये फील्ड थी, उनसे मशवरा किया कि क्या हो सकता है, ये ऐसे मरीज की मौत वाकई होगी। जी, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है उसकी रग दब गई हो और रग दबने से खून की जो सर्कुलेशन है वो बंद हो गई हो और उसकी वजह से मौत वाकई हो गई हो। जी, तो अब एक आम जो डॉक्टर है या एक आम जो वो है कम डॉक्टर, तो फिर भी थोड़े बहुत क्या काफ़ी समझ रखता है, वो बाकायदा पढ़ कर आया होता है, कॉमन सेंस होता है उसके अंदर, जहानत होती है। लेकिन ये अलग बात है कि वो मरीज को रेफर ही ना करे, खुद ही उलझा कर रखे, तो ये तो एक उसकी भी बदजानती हो गई। ठीक, लेकिन जो कंपाउंडर है उसको तो समझ नहीं आएगी कि ये मसला क्या है। ठीक, उसने थ्योरीज नहीं पढ़ी होंगी, बाकायदा तालीम नहीं पढ़ी होगी मेडिकल की, तो वो क्या बताएगा। तो यूँ मामला लोगों की जिंदगियों का है और लोगों की जिंदगियाँ इतनी सस्ती नहीं है कि डिस्पेंसरों के हाथ में जो है ना वो खेलने के लिए दे दी जाए। तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया खयानत,
کاز ہیں، لیکن یہ سوال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کرنا چاہیے یہاں پہ کہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوا، تو یعنی ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ایک عام رجحان یہی ہے کہ خیانت تو یہی ہے کہ کسی نے کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے، آپ نے اس میں کوئی رد و بدل کر دیا، اسے کوئی مس یوز کر لیا، کوئی پیسے رکھوائے، کوئی مال رکھوایا، اس کا مس یوز آپ نے کر لیا ہے، خیانت تو یہ تصور ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس ڈاکٹر کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا خیانت کی ہے، تو کیا دوسری فیلڈز میں اور کسی اور انداز پہ بھی خیانت ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا المستشار المؤتمن، جس سے رائے مانگی جائے تو وہ بھی امین ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر وہ رائے دینے میں جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے ٹھیک، تو بلا شبہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب دوسرا کیس سامنے آیا 2 ہفتوں کے اندر کہ سپریم کورٹ کے اندر کسی 2 افراد کا کیس گیا پھانسی کا، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ گواہی دیکھی، گواہی میں تضاد پایا گیا تو انہوں نے ملزمان کو بری کر دیا۔ یہ رکا ان کے گھر تک پہنچا، پتہ چلا ان دونوں کو تو پھانسی ہو چکی ہے۔ اللہ، جو ورثاء تھے ان کے وکیلوں نے ان کے ساتھ بددیانتی کی، اللہ، فیس لیتے رہے، یہ بتایا نہیں کہ مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، وکیلوں نے بددیانتی کی۔ یہ ایک اخباری خبر تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ سچائی پر ہی مشتمل ہو۔ تو یوں بددیانتی کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جس سے زندگیاں تک داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک، مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بھاولپور مہراوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کاروباری کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے، اس کا ریٹ آج کے دنوں میں جو ریٹ ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا ریٹ، وہ چیز اسی کے پاس رہ جاتی ہے اور اس کا ریٹ جاتا ہے بڑھ، اور وہی چیز کوئی اس سے لینے کے لیے آتا ہے اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جی یہی میرا خرید ہے اور اس ریٹ پر میں بیچوں گا۔ اس نے لی پہلے سستے ریٹ پر ہوتی ہے، لیکن ریٹ بڑھ جانے کے بعد وہ قسم جو اٹھا رہا ہوتا ہے، تو کیا اس قسم کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت اس چیز کا ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے جو لینے آتا ہے، لیکن اس کی خرید سستی ہوتی ہے اور وہ اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ تو آیا کہ یہ اس کا قسم کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھ، قسم کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم حقیقت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر چیز آئی ہی اتنے کی ہے اور وہ اسی بات کی قسم اٹھائے ٹھیک ہے، کہ بے چیز اتنے کی ہے، ٹھیک، تو وہ قسم سچی ہے، ورنہ وہ قسم جھوٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار میں اگر سچی قسم بھی اٹھائی جائے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ قسم کا معاملہ اتنا جو ہے وہ عظیم ہے اور اتنا یعنی معظم ہے کہ اپنے کاروباری معاملات کے اندر انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے تو اپنے کاروباری معاملات میں اس کو جو ہے بار بار اس چیز کو دہرانا یہ بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سچی قسم بھی ٹھیک ہے، تو جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو بلا شبہ ایک جھوٹی قسم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹی قسم ہے۔ ٹھیک، تو یہاں دکاندار کو چاہیے کہ اپنا جو زاویہ ہے وہ تھوڑا کیا وہ بالکل بدلے۔ وہ اس بات کا بھی تو اظہار کر سکتا ہے کہ مارکیٹ میں آپ جہاں بھی جا کر دیکھ لو آپ کو یہ ریٹ ملے گا، ٹھیک ہے، ایک قیمت دے سکتا ہے کہ اگر اس سے کم ریٹ ملے تو ہم سے لے جائیں مال، صحیح، دیگر انداز اپنا سکتا ہے، دیگر انداز اپنا کر گاہک کو مطمئن کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اصل چیز ہے گناہ سے بچنا۔ ٹھیک، تو جھوٹی قسم بلا شبہ ایک بڑا گناہ ہے، ٹھیک، اور دکاندار پر لازم ہے کہ توبہ کرے، اور ممکن ہے ایسی صورت پائی جائے کہ گاہک کو دھوکہ دینا بھی پایا گیا ہو، ٹھیک، تو اس کو بھی پھر دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک، لیکن علی الاطلاق یہ واضح ہے کہ جھوٹی قسم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اگلی کال۔ محمد جنید اتاری ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں، حضور میرا سوال یہ ہے کہ سبزی منڈی فروٹ منڈی میں جو لوگ آڑت کا کام کرتے ہیں وہ پارٹیوں سے مال منگوا لیتے ہیں، جیسا کہ ٹرک ان کے پاس آیا وہ
माल 1900 रुपए की जैसे पेटी सेब की है बेचकर, और फिर पीछे पार्टी को कॉल कर देते हैं कि 1600 रुपए की बिकी है, तो 300 रुपए वहां से भी वो कमा लेते हैं और पीछे से भी उनको कमीशन मिल जाता है। तो इसी तरह मंडी में जितने अफराद अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो क्या उनके लिए जायज है या नाजायज? ठीक, ये तो वाज़े माले हराम की मिसाल है ना। चीज बेची है 1900 रुपए की, ठीक है, और मालिक को खबर की है कि जनाब मैंने 1600 की बेची है। ठीक, अब जो कुछ ये माल बीच से निकालेगा इसके लिए खालिसतन माले हराम है। ठीक, और ये बददियानती की अलातरीन मिसाल है कि बददियानती के दिन ये सूरत भी बनती है। तो बहरहाल ये पैसे उसके लिए हलाल नहीं है, हराम है, और मालिक को ये पैसे लौटाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा मुख्तर, जैसे ये गसब है ये कह रहे हैं तो इनके सवाल से ऐसा लग रहा है, हकीकत हाल तो नहीं पता, लेकिन इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि मार्केट प्रैक्टिस है ये। अगर ये मार्केट प्रैक्टिस है, अगर है, और जो देने वाला है, माल देने वाला है, जाहिर सी बात है जो ट्रक भेज रहा है वो भी ताजिर ही है, तो अगर वो राजी भी हो तो क्या हुक्म है? हमारा एक सिलसिला रिकॉर्ड हुआ था इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में जी। तो वहाँ जब हम बैठे आड़तियों के साथ, बड़े बड़े आड़ती थे, काफी देर तक वो दलाइल देते रहे कि होता यह है कि बाज़ औक़ात मंडी सस्ती हो जाती है, बाज़ औक़ात महंगी हो जाती है। ठीक है, तो हम एक एवरेज कीमत उनको बताते हैं, ठीक है, किसानों को। ठीक है, और ये नहीं कि जितने का बिका है वही उनको बताएं, क्योंकि जब बहुत सस्ता माल बिकता है तो फिर उनको धचका लगता है, तो हम यूँ एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट प्रैक्टिस जरूर होगी, ठीक है, लेकिन इसकी इजाजत किस तरह दी जा सकती है? इनकी जो हैसियत है महज एक नुमाइंदे की है। ठीक है, यानी आड़ती जो है वो किसानों की, जमींदारों की बिहाफ पर उनकी तरफ से माल बेच रहा होता है। ठीक है, और इसकी वो एक कमीशन भी लेता है, मेहनत भी लेता है, मजदूरी भी मिलती है इसको। तो इसको ये कानून किसने दिया है कि जनाब आप अपनी मर्जी से जो है वो एक औसत बनाओ या एक एवरेज कीमत बनाओ और पीछे वालों को उसकी खबर दो कि आपका माल इतने का बिका है? इस पर शरई एतबार से लाजिम है कि जितने का माल बिका है उतने ही उन्हें बताए। 1 रुपये का बिका है तो 1 रुपया बताए, 1000 का बिका है तो 1000 बताए। ठीक, इस तरह के जो खुद साख्ता कॉन्सेप्ट्स हैं, खुद साख्ता निज़ाम हैं या खुद साख्ता राय है, ओपिनियन है, ये एक खुद साख्ता राय है। शरीफ एतबार से ये शैतानी ख्यालात पर मुश्तमिल है। इसमें एक दूसरे मुसलमान का हक दबाया जा रहा है। ठीक, एक दूसरे मुसलमान के माल के हवाले से बददियानती का मुजाहरा किया जा रहा है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बिजनेस है गोल्ड का, और हमारे यहाँ जो बिजनेस करते हैं वो हम अगर ग्राहक को बता देते हैं कि आप वो तो सोना देंगे, इसका लॉस आपको बाद में इतना होगा, तो क्या वो जायज है? जैसे कि बताया जाता है कि साफ वाज़ा कर दिया जाए, जैसे कि 3 माह से हम उसका चौथा हिस्सा वाज़ा कर देते हैं, तो वो जायज है? उसके बारे में पूछना था। 3 माह से चौथा हिस्सा असल में खोट और सोने का रेशो बता रहे हैं ये, कि हम इतना काटेंगे, परसेंटेज में बता देते हैं, मसलन 10% काटेंगे, 20% काटेंगे, तो ये एक उसूल बयान कर रहे हैं। वो काटते क्या है? असल में तो 1 लाख रुपए का है ना, जैसे पैसों में समझना आसान रहेगा हमारे नाज़रीन के लिए। 1 लाख रुपए का है, हमने दिया है, अब उसमें बिलफर्ज 10% खोट है, मेल मिला हुआ है, कोई और चीज मिली हुई है, तो अब 10% के लिहाज से 10,000 रुपये माइनस होंगे। तो इस तरकीब से हम लेंगे। अब ये इधर जो हिसाब होता है गोल्ड की फील्ड में, वो परसेंट से नहीं होता, बेसिकली वो रत्तियों से होता है। 1 तोले में 96 रत्ती होती है। बेचते हुए इन्होंने उस खोट को सोना शुमार किया है, सोने में शुमार करते हैं। बेचते हुए सोना शुमार किया है। जी, 2 सूरतें होती हैं इसकी, सोना भी शुमार करते हैं, और बासुकात ऐसा होता है कि जो खोट होता है वो बता देते हैं। मसलन 22 कैरेट है, जब 22 कैरेट की कीमत लगाते हैं तो दरअसल उसमें सिर्फ सोने ही की कीमत लग रही होती है, और जब ये खरीदेंगे तो उस खोट को शुमार नहीं करेंगे। खोट को शुमार नहीं करेंगे, प्लस जो मजदूरी वगैरह लगी है और दीगर अखराजात हुए वो भी माइनस हो। तो एक अंडरस्टूड बात है। जी, ये वही चीज बयान कर रहे हैं। आपके सवाल से बज़ाहिर ये लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम सोना बेचते हैं और उसे बता भी देते हैं कि भाई इसके अंदर इतना खोट है, ठीक है, या एक चीज का और इजाफा कर देता हूँ, ये भी बता देते हैं कि इतने पैसे तो सिर्फ मजदूरी में लगे हैं, ठीक है, उसकी घड़त में, बनवाई में लगे हैं। जी जी, तो जब आप बेचने आएंगे तो बनवाई के पैसे तो वैसे ही माइनस हो जाएंगे। ठीक है।
प्लस ये कि जो खोट है ये भी माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप बेच रहे हैं, तो बेचने के एतबार से सौदा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर वो तमाम तर जो शरीयत की शराइत और ज़वाबित उन पर पूरा उतरता हो तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप बेचने का असूल, ठीक, तो जाहिर बात है ये आपको अंडरस्टूड तो है नहीं कि जनाब 2 दिन बाद वो बेचने आएगा। सही। दोनों अलग अलग मुआहदे होंगे। अगर वो बेचने आ भी जाता है तो ठीक है, दुकानदार का खरीदना भी जायज़ है, लेकिन इन्होंने उसको बता दिया जी कि ये चीज़ शामिल नहीं होती, हमारे मार्केट का ये उर्फ है जी, तो ये भी ठीक है। जब आप किसी गाहक से कोई माल खरीद रहे हैं तो आप अपने उसूलों पर खरीदें, ये भी जायज़ है। ठीक है। हाँ, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। उमर खताब अतारी साउथ अफ्रीका से। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अक्सर पाकिस्तान में प्लाटों की खरीदो फरोख्त होती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो जगह का भी कोई वजूद नहीं होता, या वो प्लाटिंग की वो सेटिंग वगैरह नहीं हुई होती, लेकिन वो कागजात वगैरह बना के दे देती हैं और किस्तों पे देते हैं। जब किस्तें मुकम्मल होती हैं तो फिर जाके वो आपको प्लाट मिलता है और उसका कब्जा मिलता है। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? ठीक है जी, मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। मुफ्ती साहब, देखें ये तो पूरी दुनिया है और बहुत सारी शराइत हैं। अगर तो प्लाट ऐसा है कि जिसकी निशानदेही मुमकिन है, ठीक है, यानी उसका नंबर अलाट हो चुका है और वो आपको दिखाया जा सकता है, नक्शे में नहीं, फिजिकली तौर पर, ठीक है, कि ये वाला प्लाट आपको हम बेच रहे हैं। ठीक है, यानी एक टुकड़ा जमीन पे हम गए, वहाँ पे कुछ निशान लगे हुए हैं जिसको अलग किया जाए। 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 50 एकड़ है, या पंजाब के एतबार से मरले कह लें, ठीक, कितनी लंबी चौड़ी जगह है, ठीक, लेकिन सौदे के वक्त ये ज़रूरी है कि ये बताए बेचने वाला या उसका नुमाइंदा आपको ये बता सके कि ये आपका प्लाट है। ठीक है। जब तक ये चीज़ नहीं होती, सौदे के अंदर कंफ्यूजन, जहालत, इबहाम, धोखे का पहलू बरकरार रहता है। और अखबारात में खबरें आती रहती हैं। अभी भी कुछ खबरें चल रही थी इस तरह की कि जनाब प्लाट तो थे ही नहीं बेचने वालों के पास, उन्होंने पता नहीं कितने प्लाट भेज दिए। ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो धोखे का पहलू मौजूद होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी 50 एकड़ जगह है या 10 एकड़ जगह है, इसमें से कोई एक प्लाट है, ठीक, तो यहाँ भी इबहाम का पहलू कदरे मौजूद है। ठीक है, कदरे मौजूद है। और अगर 50 एकड़ भी नहीं कहा, 10 एकड़ भी नहीं कहा जी, तब तो 100% इबहाम मौजूद है। ठीक है। मुफ्ती जो सवाल, तो ये 3 सूरतें मैंने बयान की हैं। एक तो ये कि असलन दिखाया ना जा सके, ठीक है, दूसरा ये कि ये कहा कि बस ये एरिया है, मिसाल के तौर पर कह दिया कि जनाब वो हैदराबाद की फलां कॉलोनी है, ठीक है, अब वो कॉलोनी के पता नहीं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है, तो भी जो ना वो शुमार नहीं होगा। तीसरी सूरत ये है कि प्लाट का नंबर अलाट हो और ये बता दिया जाए कि इतने एकड़ में से ये एक प्लाट होगा। तो यूँ मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं इसकी फ़िक़ही एतबार से, लेकिन जो हमने जिसको जायज़ कहा है अभी तक वाज़े तौर पर, वाज़े अल्फाज में, वो ये कहा है कि आप प्लाट पर जाकर उस प्लाट को देख सकें, ऐसा प्लाट खरीदना जायज़ होगा। अगरचे कि उधार में है, किस्तों में है, ये ज़रूर है कि उसके लेन देन में कोई और शरई खराबियाँ ना पाई जाएँ। ठीक है, कम से कम फिजिकली उसे देख सके, प्लाट देखने के एतबार से हुकूमत। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। साहब आपसे सवाल ये था कि अगर हम किसी को कोई चीज बेचते हैं, जैसे कि मोबाइल अगर बेच दिया हमने किसी को, सही कीमत में बेचा, मुनासिब प्रॉफिट में, और कोई झूठी कसम वगैरह नहीं खाई, फिर उसके बाद वो मोबाइल नहीं जाता है और उससे कोई बदगुमानी दिलाता है कि ये चीज आप गलत लेकर आ गए, ये चीज आप महंगी लेकर आ गए, ये तो आपको उसने धोखा दे दिया, तो अब जिसने मोबाइल लिया है तो अब वो मेरे लिए बदगुमानी कर रहा है, तो ये कैसा है? ना मैं गुनहगार हुआ या नहीं हुआ? ये रहनुमा फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। तो एक सूरत है ये माशरे में कि कोई चीज़ खरीद के लाएगा ना, तो अब दूसरों को अपनी मतलब माहिराना राय देना ज़रूरी होता है। कभी तो कहते तुम सस्ती लेकर आ गए, अच्छी लेकर आ गए, कभी इसके बरक्स जैसे बता। तो अब इस पर क्या किया जाए? है तो सूरत ही। बाज़ औक़ात तो जो है ना वो लाने वाला खुशी में फुला ने समारा होता जी, और उसकी एक अजब कैफियत होती है, दीदनी कैफियत होती है कि जनाब एक चीज़ लेकर आया नहीं, और उसे जब मनफी कमेंट्स मिलते हैं तो वो हौसला शिकनी होती है उसकी, नो डाउट। लेकिन असल इशू ये है कि अगर वाक़अतन किसी को माहिराना राय रखता है कोई, और वो ये कहे कि ये मार्केट से महंगा लेकर आए, ठीक है,
یا آپ اس کے بجائے فلاں کمپنی کا خرید لیتے زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ رائے ہے، اس کے بعد تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ایسی ہواؤں میں تیر نہیں چلا رہا. تو رائے دی جا سکتی ہے، لیکن رائے دینے میں بھی تھوڑا سا اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے. ٹھیک. کہ اسٹریٹ فارورڈ رائے نہ دی جائے، یوں بہتر ہوتا، یوں کر لیتے، اس طرح کے الفاظ کا انتخاب بہتر ہوگا. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو یہ ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ میری حوصلہ شکنی تو نہیں ہوئی. اکثر و بیشتر تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ رائے دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سے خرید کر لایا ہے. ٹھیک. بازار کا ہر آدمی تو معروف نہیں ہوتا. صحیح. وہ ایک درجن کے قریب دکانوں کو دیکھ کر کسی ایک دکان سے لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. رائے دینے والے کو نہیں پتا ہوتا. تو یوں اگر کسی کی اس طرح اگر برائی کی جا رہی ہے تو شخص متعین کی برائی نہیں کی گئی. ٹھیک. نہ وہاں یہ مقصود ہے کہ شخص متعین کی برائی کی جائے. ٹھیک. تو یہ ضرور ہے کہ یعنی آپ دکاندار کے اوپر اس نے کوئی بلیم نہیں ڈالا ہے. دکاندار تو مارکیٹ میں بیٹھا ہے، وہ اپنی چیز بیچے گا، لیکن خریدار کو کوئی شخص کہہ تو سکتا ہے کہ اس کی گنجائش تو ہے. ٹھیک. یہ چیز آپ نے مہنگی خریدی ہے، سستی خریدی ہے، یہ چیز آپ نہ خریدتے تو بہتر ہوتا. اس قسم کی رائے تو دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جو دکاندار ہے اس کو بھی تو رائے ملتی ہوں گی. جب اپنا مال لے کر آتا ہے تو اس کو بھی تو کوئی رائے دیتا ہوگا. وہی معاملہ نا کہ رائے دینے والے تو یا جو ہے یہ یوز میں جو خریدتے ہیں جی جی تو ان کو بھی تو کوئی کہتا ہوگا کہ آپ نے سستا خرید لیا، مہنگا خرید لیا. تو یہاں پہ بنیادی طور پر وہ جو بیچنے والا ہے اس کی تو تصویر بھی ذہن میں نہیں ہوتی. ایک مطلق سودے پر بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا ٹائم ختم ہوا. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.